कि चलती बस नूं मैं बेर मारिया, चलती बस नूं मैं बेर मारिया, नहीं लगा ते फेर मारिया। वाह जी वाह, चलती बस नूं बेर मारिया, नहीं लगा ते फेर मारिया, जे फिर नहीं लगा ते फिर मारिया। सारी दिहाड़ी यही काम, और कोई काम नहीं है। चलता टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हेलो सजनों ते मित्रों, कुड़ियों ते मुंडियो, गर्ल एंड गाइज, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा होस्ट इब्रार हुसैन ते अज मेरे नाल जेडे मेरे साथी करैक्टर जेडे मेरे नाल मौजूद है, मैं तुहानू उन्हां दा तारफ करवावां कि मेरे नाल मौजूद ने कामरान फैसल और उस तो बाद रहमान साबरी साहब, जो कि बड़े अच्छे टिकटॉक स्टार भी ने, बड़े अच्छे शायर भी ने और बहुत अच्छे कमेडियन भी ने। और उन्हां दे नाल है जनाब अपना अदील आसपास साहब। अदील आसपास साहब जेडे ये भी एक बड़े फनी करैक्टर ने कि बड़े अच्छे कमेडियन भी ने। तो अज का जो प्रोग्राम का सिलसिला असीं शुरू करते हैं। की ख्याल है साबरी भाई, सिलसिला जरा शुरू करते हैं। सुनन चाहिए कि जी तुहाडी शायरी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि लोगों के मकबूल है, तो तुसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्यारा जिहा शेर जिहड़ा है वो साढ़े नाजरीन की नज़र करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम भाइयों ने मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। कि बस तुहानू हुण मैं फनी टाइप शेर ही सुना सकदा उस्ताद जी, क्योंकि सारे उदास उदास चेहरे ने लॉकडाउन की वजह तो मैं एक शेर बनाया वा कि चलती बस नूं मैं बेर मारिया, चलती बस नूं मैं बेर मारिया, नहीं लगा ते फेर मारिया। वाह जी वाह, चलती बस नूं बेर मारिया, नहीं लगा ते फेर मारिया, जे फिर नहीं लगा ते फिर मारिया। सारी दिहाड़ी यही काम, और कोई काम नहीं है। फिर उस तो बाद उन्होंने मैनू बड़ा मारिया। ठीक नहीं सी ना, निशाना ठीक नहीं, बिल्कुल सही गल है। मेरे ख्याल है कि इन्हां दी जेहड़ी कंडीशन है, हालत है, उन्होंने मारन की वजह नाल ही हुई है। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने मारन की वजह नाल ही हुई है। उन्होंने मैनू इन्ना की मारिया वा, बस मैनू ना अपनी नानी नाना का पुराना शिजरा याद आ गया, 1965 वाली बातें। वो जब जंग हो रही है, कभी काज़ी आज़म इधर है, कभी मोहम्मद अली जीना उधर है, ठीक है, कभी लामा साहब इधर है, तो जंग में बस लड़ाई हो रही है। कभी जंग वाले बल्ली पान शॉप की तरफ भाग रहे हैं, कभी जरीन की तरफ हैं, कभी असलम दूध दही वाले के पास हैं। तो ये सिलसिले चलते रहे, कभी जीना रोड, कभी आला रोड। अच्छा, ये जो असलम दूध वाले का नाम लिया है आपने, ये आपकी कौन सी लड़ी में से है? ये बस वो उस लड़ी में से है, फुल्लां दी लड़ी। फुल्लां दी लड़ी। अच्छा, साडे नाल इस वक्त जेडे आस-पास मौजूद, आस-पास जेडे साडे पास है, ठीक है, ते ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। शेर को फनी शेर कहंदा, मेरा माही टुर परदेस गया, मेरा माही टुर परदेस गया, मैं करदे लांदी फिरदी है। अच्छा, माही ने परदेस भेज करदा लेके भेजा सी, जान छुड़ाई सी। करदा लेके भेजे सी ताकि देवे, हुण मैं करदे लांदी फिरदी है कहंदी। वाह जी वाह। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਆ ਆਸ-ਪਾਸ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਆਸ-ਪਾਸ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਦੀ ਉਸ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਆਸ-ਪਾਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਆਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਆਸ-ਪਾਸ। ਕੋਈ ਆਸ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ। ਆਸਾ ਲਾਂਦਾ ਲਾਂਦਾ ਖੁਦ ਆਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਆਸ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਖੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। मतलब कि कभी साबरी साहब ते रख लिया है, बाल मैनू दे दे, आस है क्योंकि मेरे ते गुंगरीले ने। अच्छा, तेरे बाल इस तरह क्यों है? बाल तेरे इंज है माशाल्लाह, जिवें ना बालों दे विच बम फटिया होए। नहीं जी, ये बाल आप ही इस तरह दे रखे ने ताकि कोई जू ना सिर मार ले, अंदर ही घुट के मार जाए, बाहर कभी ना पै जाए। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਝਾੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ, ਐਵੇਂ ਜੁਆਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਡੇ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਘੋਸਲਾ। ਸੀਨ ਤੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ? हाँ जी, बस आने सी के बस शेरे तेरे ते बड़ियां आसा बड़ियां, तेरे सिरे नू सजाया मैं लाके फुल चढ़ियां। ए ओ आसा ने दियां। हाँ जी, ए फुल चढ़ी है जनाब, जड़ी अपे चल पैंदी है। सियासतदान बैठे, मैं इहदे को बंदे आए चेक करन की सियासतदान काफी इकट्ठे हो गए ना, तो सियासतदान ते इन्हें छुरियां दी दुकान पा ली।
तो उत्थे बाहर लिखा दे हमारे पास तीसरे आसमान पे जाने वाली भी छुरली दस्तयाब है। एले भाई ने भी पाली छुरलें की दुकान ते शटर ते लिखवाया वा बुजुर्गों के साथ छेड़खानी लेने वाले पटाखे भी हैं। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਮੂੰਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣਾ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਬਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਰੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਦੱਸ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਮਦ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਤਾ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਸਤਾ ਰਿਸਕ ਕੇ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇ ਖਿਲਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਟਰ ਤੇੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੰਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਮਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये देखो ये मेरे दादा अबू 1965 की जंग में मर गए थे। बच्चे एवें दे मुंह बच्चे खेलते ने, ये लो तुम ले लो, ये लो तुम ले लो। अमीरां दे बच्चे होंदे ना कभी कार से खेल रहे हैं, कभी एरोप्लेन से। एवें दे गरीब बच्चे यस्सू पंजू लो जी है। अच्छा यस्सू पंजू भी एक पंजाबी सकाफती खेल है। ए वांजू सी 1800 रुपए हार गया। वो किस तरह? बस और बार पार करवा देंदा सी ਇਹਦੇ ਆਨੇ बार 1800 रुपए। ਉਹ ਵਾਂਜੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਕਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਤਗੁਲ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਗੁਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਰਤਗੁਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਮਰ ਗੁਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਅੱਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਫਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਫਾ ਲਿਆ ਨੋਟ ਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵਾਲ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਨ ਸੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਜੜਵਾਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੈੜੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਮੇਸ਼ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵਿਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਪੇੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਦ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਵਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਸਮ ਕੁਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਣੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਸੇਠੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇਧਰ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਅਕਸਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਦਵਾਈ ਆਇਆ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਨਾਡਾਇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਨਾਡਾਲ ਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਨਾਡਾਲ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਅੱਜ ਪੈਨਾਡਾਲ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪੁੱਠੀ ਗਲਾ ਖਾਦੀ ਮਾਰਨੀ। ਪੁੱਠੀ ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਕਲਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਗੋਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਗੋਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਸ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮਲ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਬਾਂਸ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਬਾਂਸ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੰਦ ਲਿਆ ਤੇ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਅਕਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਇਓ ਜੀ ਸਊਦੀਆ ਚੱਲੀਏ। ਹਲੇ ਅਗਲਾ ਚੌਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਊਦੀਆ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। 100 ਦੀਆਂ 3 ਬਨਾਨਾ ਇਹ ਵੇਚਦਾ। ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ उधर नजर आएंगे खानपुर वाली साइड से काने वाले सब बेचते ये ले जाएं आप ही ले जाएं प्लीज। ये बच्चों के लिए ही बना है खेल तमाशा करने के लिए। बस एवें दे बंदे बड़े बड़े हॉस्टलों के अगे बड़े बड़े हस्पतालों के अगे खलोते होंगे ने स्टिचर लैके
बिछा दो लाश को, इधर ही बैठ दो, मैं लेकर जाऊंगा, पहले मैं लेकर जाऊंगा इस तरफ से उस तरफ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਰਫਨ ਮੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲੇ ਨੇ ਚੌਕ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਕਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੇ ਵਾਕਈ ਨੂਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਇੱਕਾ ਸੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਨਮਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਮਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੂਣ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭਾਲ ਗਏ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਮਾਨੂल्ला ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਫਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਫਿਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਸ ਆਸ ਪਾਸ। क्या आस पास कैसी आस पास है मौला खुश रखे एवें दी आसां ने यार। ਇਹ ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ। ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਸ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਲਈਏ ਘਰ ਚ, ਕਰਾ ਰਹਿਣੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ। ਅਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ। ਐਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੀਰ ਰਾਂਝਾ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਵਦਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ ਦੇਖਨਾਨ। ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲਿਆ KFC ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ KFC। KFC ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ, ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਨੀਅਤ। ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਾਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਐ ਸਰਫ ਦਾ ਧੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੁਗਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ 100 ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਕੂਣੀ ਬਿੰਗੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਮਾਨੂल्ला ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਮ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਮਾਨੂल्ला ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਬਲੇ ਤਰਾਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਮਾਨੂल्ला ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨੂल्ला ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਨੂल्ला ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल जी। उस्ताद मानुल्ला साहब एक गल कहते सी कि इज्जत बेटा वो करता है जिसकी होती है बिल्कुल ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਮਰੇ ਖਾ ਲੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ।
गलत केस लड़ बैठे ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ मैं डिलीवरी केस लाड़े बैठा ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕੇਸ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੇਸ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੋਲੀ ਨਾਲ ਆ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਪਲੇ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਗਵਾਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ 10 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰਤੀ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ 10 ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਏ ਮਾਤਮ ਕੱਢੇ ਪਏ ਤੇ ਆਪਨੇ 10 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਉਛਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੂਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਾੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਜੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖੋਲ ਦੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੱਖਾ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਤਾ ਤੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਗੱਲਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੱਭ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਰੈਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹੈ ਬਸ ਬੁੜੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਬਾਲ ਕਟਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਦੀ ਅੰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਕਿਹੜਾ बस जी अपनी मेरे अब्बू ते संजय दत्त है तेरा अब्बू पंजे दत्त है कैसी गल है ए बंदा बस जी और रला मिला कहंदा नहीं आंदी रब ने सुन ली पहले खोता रेडी चलांदा सी रब ने इहनू रशका दिता ते रशके नू रोक रहा आदत बनी हुई है आदत बनी है जी ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ रशके वाले तो मार खा ली अपनी भी ते दस तू कित्थों कित्थों मार खादी है ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਨ ਆਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਣ ਇਹਨੇ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਕਸ ਚ ਮੋਰਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਇੰਨੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ 1800 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਕੇ ਭਰਾਇਆ ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਡਾ ਵਿਹਾਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਅੱਗੋਂ ਸੀਰੀ ਬੋਲ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਏ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟਾ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੋਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਹੱਜ ਉੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਸਤਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਜੀ ਲਿਖ ਦੇ ਉਹ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਪਈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੂਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖੋ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸੇਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਲੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਕਢਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਤਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਾਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੌਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਦਾਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਲਿੰਗ ਚਕਾਣੀ
ਲਿੰਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਗੱਤਾ ਚਾਹ ਲਵਾਂ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਕਬਾੜ ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਸੀਗਾ ਚੋਰ ਮਸੀਤੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਰਖਾ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵੀ ਰਖਾ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 500 ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਗਏ ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਮਾਮੂ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮੂ ਤੁਮ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਮੰਗ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਜ ਆਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੈ ਗਏ ਚੋਰ ਘਰ ਪੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਪੈ ਗਏ ਵਾਹ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਕੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਫਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਤਾ ਬੇਵਫਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੇਵਫਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੇਵਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਵਾ ਤਗੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਭਜਾਂਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਕੁੱਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਟਾਪਿਕ ਜ਼ਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜੰਨੇ ਕਿੱਤਾ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਰ ਫਿਰ ਗਈ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਠੰਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੱਤਾ ਚੱਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਗੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਾਰ ਲੈ ਲਿਓ ਐਵੇਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਇਸਕੋ ਕੀ ਉਠਾਣਾ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਬਦਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਜੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ ਥੋੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਗਤ ਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਰਗੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਹ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੱਜੇਗਾ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਅੱਖੀ ਗੁੱਡਾ ਟੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਖੀ 'ਚ ਗੁੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਪਤੰਗ ਗੁੱਡਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਰਜ਼ਾਈ ਲਿੱਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਜ਼ਾਈ ਪਿਓ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਤੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਜੁਗਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਾਨ ਗਿਆ ਸਵਿੰਗ ਪੁਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਵਿੰਗ ਪੁਲ ਤੇ ਨਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਲੱਗਾ ਅੱਡੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਲ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਤੇ ਉਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੂੰ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ 100 ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮਕਬੂਲ ਰੱਖ ਦੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਮ ਮਕਬੂਲ ਰਖਵਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾਤੇ ਆ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾਤੇ ਆ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚੈਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਚੌਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਮਾਰਾਂਗਾ ਆਮਦ ਹੋਈਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵਾਰੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਹੈ
वाह जी वाह, क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ जुगत नहीं करनी क्योंकि मैंने जुगत ते इदा आंदी है जिवें चलो अगर आ गई है तो तुसी कर दियो शेर, जुगत तो बाद फौरन शेर, उस तो बाद वाइंड अप। एनू वजीर आजम बनाता पूरे मुल्क दा ते आपने वजीर खारजा नरगस नूं रख लिया ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। बंदा वैसे जीनियस है यार है। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਰਾਨਾ ਵਾ ਇਹ ਪਾਉ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ ਆਂਦੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ। अच्छा खान साहब सी ना, तो खान साहब ही सोचते फिर उधर ही जानी सी हैं, आंदियां नसीबा नाल लै गड़ियां। आप भी वजीर आजम बने ते पूरे मुल्क नूं बंद करा के रोड ते आप बिलिंग कर रहा वा कल्ला ही। अच्छा जे इदां दे लोग वजीर आजम बननगे तो साडे मुल्क दा की हाल होएगा? हैं? मुल्क साडा हंस के मर जाएगा। ਖਾਨ आगे भुख ना मर रहा, फिर हंस के मर जाएगा। हैं? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਇਹਨੇ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਬਣਾਤਾ। आप अब दी दस नहीं रहा कि वजीर आजम है चाइना चो, इदा ही आए कि खिलौने भी लेके आए। चाइना दे खिलौने मशहूर है ना। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲੌਣੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅਮੀਰ ਹੋ आप ਗਿਆ। अमीर हो गया जी। साबी साहब हुन जरा कोई आउट क्लास या शेर एक जरा हो जावे ਸੂਫੀਆਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। जो तुहानू अच्छा लगे। कि गुजरा जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज ढला साए की सूरत बदल गई, कुछ देर तो सावरे साहब में उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। नाज़रीन साडे प्रोग्राम दा वक्त खत्म होया, इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल मुलाकात होएगी। उस वक्त तक सानू दिओ इजाजत, अल्लाह हाफिज।